Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 6 on our subject, that is Basics of Civil Engineering. Now, in the previous session, we have gone through the various subdomains of civil engineering. Which sub branches we have gone through? Sub branches like your structural engineering, your geotechnical engineering, your environmental engineering, transportation engineering, foundation engineering. Okay, these sub branches we have already covered up, which includes your environmental engineering also, water resource engineering also. Okay, the applications of these sub branches, what are the uses of these sub branches, what actually each and every branch deals with, like your transportation transportation engineering, what does it deals with? It deals with the construction of your four modes of transportation, like your roadways, railways, waterways, and your airways. Correct? Then in your environmental engineering, we have gone through the solid waste management, design of the water supply lines, and design of the sewer lines. Okay, what is the actual process that you need to follow? Hmm? Now, the next subdomain, coming towards the today's lecture that we are going to conduct, our next subdomain, which is crucial one for a civil engineer, and that is nothing but your surveying and remote sensing. That branch we called it as a surveying and remote sensing. Okay. Now you can see a person is standing here. There is one instrument which is kept on a tripod stand. What we call this as, you can see in the pointer which I am scrolling. Okay, this is nothing but your tripod stand, a stand which is having three legs, which is having three legs, and which has been mounted on the ground surface. On this particular stand, there is one instrument which has been mounted. You can see that it's a atto level. Okay, what is the purpose of this instrument? This instrument is used to take the measurements, to bisect any object or to sight the object and take the measurements. Okay, एखादा ऑब्जेक्ट साईट करण्यासाठी आणि डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण हे ॲटो लेवल, इट इज वन काइंड ऑफ द सर्वेइंग इन्स्ट्रुमेंट. ओके, सो व्हॉट ॲक्च्युअली ही इज गोइंग टू डू, ही जस्ट टेकिंग द मेजरमेंट्स. एखादं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, बांधकाम करायचं आहे, घर असेल, रस्ता असेल, कुठल्याही कॅटेगरीचं कन्स्ट्रक्शन असू द्या, तर ते कन्स्ट्रक्शन करण्यापूर्वी तो काय करतोय, त्या जागेची मोजणी करतोय की जागेची लांबी किती आहे, जागेची रुंदी किती आहे, त्यानंतर त्या टोटल एरिया किती आहे जागेचा. ठीक आहे, अवेलेबल जागा किती आहे, याची जी मोजणी असते ही मोजणी त्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे केली जाते. जसं आपण प्रिव्हियसली डेफिनेशनमध्ये स्टडी केलेलं होतं, सर्वेइंग इज वॉट. ओके, once again we are going to repeat that particular case also. And the second picture that you are going to see, a man is there, um, and one plane table is arranged over here. This is called as plane table. Okay, it is one kind of surveying or one type of surveying, doing survey. हा एक सर्वे करण्याची एक मेथड आहे, प्ले बाय युझिंग दी प्लेन टेबल. यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, ह्या प्लेन टेबलला एक सिंपल, आपल्या घरात जसं पाट तुम्ही बघता ना, तसा तो पाट आहे. एका ट्रायपॉड स्टँडवरती तो उभा आहे. ठीक आहे, एका स्टँडवरती तो उभा आहे, बस त्याला फिक्स केलेलं आहे त्या पाटाला. ठीक आहे, त्या टेबलला. आणि त्यावरती हे ड्रॉइंग शीट आहे, जे क्लिप्सनी अटॅच केलेलं आहे, म्हणजे त्या उडून जाऊ नये म्हणून त्याला क्लिपा लावलेल्या आहेत. ठीक आहे, मग ह्या पाटावरती हे ड्रॉइंग पेपर आहे तुमचा, आणि ह्या ड्रॉइंग पेपरवरती इथे हे इन्स्ट्रुमेंट बघताय तुम्ही. ठीक आहे, एक पट्टीसारखे इन्स्ट्रुमेंट दिसतं, याला ॲलिडेट असं म्हणतात. ॲलिडेट और अलायडेट, व्हॉट एव्हर द प्रोनाऊन्सिएशन इज. ओके, याद्वारे काय केलं जातं, तो ऑब्जेक्ट बायसेक्ट करायचा असेल एखादा, ठीक आहे, आणि तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायचं असेल, तर त्या केसमध्ये आपण हे प्लेन टेबल सर्विंग ही पण एक मेथड आहे. or by using atto level, by using your total station, whatever the instrument that you have, you can use it for the measurements. Which instruments you are going to use for taking the measurements? Your atto level, total station, theodolite on some part. ॲटो लेवल आणि टोटल स्टेशन हे दोन इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात जास्त वापरतात. डम्पी लेवल हे आता जुनं झाले, फार लोक वापरत नाहीत. किंवा थिओडिओलाइट, जे अँग्युलर किंवा व्हर्टिकल मेजरमेंटसाठी आधी वापरलं जायचं. आता ॲटो लेवल आणि टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशनमध्ये तुम्ही हॉरिझॉन्टल मेजरमेंट्स असू द्या, तुमच्या व्हर्टिकल मेजरमेंट्स असू द्या, किंवा तुमच्या अँग्युलर मेजरमेंट्स असू द्या, आपण कुठल्याही टाईपची मेजरमेंट घेऊ शकतो. त्यामुळं टोटल स्टेशन हे एक हँडी इन्स्ट्रुमेंट आहे, विच इज युज्ड ऑल ओव्हर द कन्स्ट्रक्शन साईट. It may be your roads or your buildings or whatever category of the construction.
Okay, and the next picture that you are going to see is nothing but a remote sensing process. Okay, what is going to happen actually? Whatever the rays, sun rays, which are coming on the Earth's surface, these they are being transmitted, and through the satellites, these are captured. Now, what is going to happen actually? What is going to happen? Whatever the transmitted rays through this particular satellite, it is been again converted into the data form. It will be again converted into the data form. ठीक आहे, म्हणजे काय केलं जातं? एखादा ऑब्जेक्ट आहे भूतलावरती, आपण सॅटेलाइट्स सर्वांना माहिती आहे, एव्हरीवन इज फॅमिलियर विथ दिस वर्ड. काय केलं जातं, ते सॅटेलाइटद्वारे एखादा ऑब्जेक्ट कॅप्चर केला जातो, ट्रॅक केला जातो. मग ट्रॅक केल्यानंतर ह्या ऑब्जेक्टचे इमेज प्रोसेसिंग, ज्याला आपण कन्सेप्ट म्हणूया, ठीक आहे, एखादा इमेज कॅप्चर केलंय तर त्या ऑब्जेक्ट बद्दल जो डेटा आहे हा डेटा कन्वर्ट केला जातो. म्हणजे जे सेन्सर्स, जे तुमचे जे सिग्नल्स कॅप्चर झालेले आहेत, ह्या सिग्नलचं डेटा कन्व्हर्जनमध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं डेटामध्ये. ठीक आहे, आणि ट्रान्सफर करून त्या डेटाला कन्वर्ट करून मग तो आपण यूज करतो. ठीक आहे, that is nothing but the advanced process of collection of the information or gathering the information. That is nothing but your remote sensing. Okay, so what definition these two branches are having? So first we will deal with the first branch, that is nothing but your surveying. Now what is surveying? Once again I am going to repeat for everyone. Surveying is the art and science of determining, it is the art and science of determining the terrestrial or three-dimensional position and the distance and the angles for any particular object. For any particular object. Or in the other words, we can say that surveying is the art and science of determining the relative position of an object which is present on the ground surface. Of an object which is present on the ground surface. It may be at some vertical distance, it may be at some horizontal distance, or it may be at some angular distance. Okay, by making some angle. So surveying is the art and science of determining the position of an object. It may be three-dimensional, one-dimensional, or terrestrial position. Okay, and the distance. Suppose I am sitting over here in my cabin. So what is the distance of that particular main gate of our college premises, from the college premises? Okay, main gate, gate of the college, and whatever the position that right now I am sitting. So what is the distance between these 2 points? So what we are going to do? We are going to measure the distance. How we are going to measure the distance? We are using some latest instruments like your ATO level or your total station. Okay, and by that we are getting the dimensions or we are getting the measurements for that particular set. Okay, आता हे नेमकं तुम्ही म्हणताल सर, इथं तुम्ही मागच्या पिक्चरमध्ये दाखवलं की हा व्यक्ती जो आहे त्याच्या हातामध्ये इन्स्ट्रुमेंट आहे, मग हे डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट केलं आहे ना, बरोबर की नाही? किंवा ना एखादा ऑब्जेक्ट कसं साईट केला आहे. आता हे जे ॲटो लेवल बघताय तुम्ही, रोड साईटवरती बघितलं असेल, जर एखादा व्यक्ती ऑब्जेक्ट बायसेक्ट करतोय, आता हा व्यक्ती काय करतोय, तो ऑब्जेक्ट आहे जो समोर त्याच्या, तो बायसेक्ट करतोय, आणि ज्या ऑब्जेक्टवरती, ज्या ऑब्जेक्टपासून तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे, तिथे एक व्यक्ती लेवलिंग रॉड असेल किंवा तुमचा प्रिझम घेऊन उभा असतो. ठीक आहे, एक रॉड घेऊन उभा असतो, ज्याला लेवलिंग रॉड असं म्हटलं जातं. कशासाठी? तर आपल्या पोझिशनपासून, हे जे ओरिजिन आहे, हा जो इन्स्ट्रुमेंट ठेवलाय, या पॉईंटपासून त्या ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी. मग हे कसं केलं जातं? तर आधी त्या ऑब्जेक्टला बायसेक्ट केलं जातं. जो ऑब्जेक्ट माझ्या समोर आहे, सपोज मी इथे बसलेलो आहे, एक 10 मीटरवरती एखादा ऑब्जेक्ट आहे, मी काय करतोय, त्या ऑब्जेक्ट पाशी तो लेवलिंग रॉड असणार आहे माझा. ठीक आहे, किंवा तो प्रिझम, टोटल स्टेशन असेल तर तुमचा प्रिझम असेल. ठीक आहे, तर तो लेव्हलिंग रॉड किंवा प्रिझम, प्रिझम म्हणजे काय, काच असते की ज्याच्याद्वारे, जसं तुम्ही पाहिलं असाल, अल्ट्राव्हायोलेट रेज पास आउट होतात, किंवा तुम्ही लेजर वगैरे वापरता. ठीक आहे, बरोबर आहे, लेजर चमकवलं जातं. आता ज्यावेळेस प्रेझेंटेशन असतं, पॉइंटर्स आपण दाखवतो बाबा, आता हे जसं मी पॉइंटर दाखवतोय, बरोबर, हे पॉइंटर काय आहे, इट्स अ लेजर टेक्निक. ठीक आहे, मी कुठल्याही पॉईंटवरती घेऊ शकतोय. मग सपोज मी इथं आर वरती नेलं, मग ह्या आर पासून मी काय एक्झॅक्टली काय करतोय, माझ्या पोझिशन पासून हा जो आर वर्ड आहे, ठीक आहे, माझा पॉइंटर बघा, हा जो आर वर्ड आहे, एक्झॅक्टली मी तो बायसेक्ट करतोय त्या मशीनद्वारे. ओके, हा व्यक्ती तो ऑब्जेक्ट बायसेक्ट करतोय. बायसेक्ट झाल्यानंतर त्याचं युझिंग दी टेप,
जर ॲटो लेवल असेल तर, और डायरेक्टली टोटल स्टेशनमध्ये तर ज्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट बायसेक्ट होतो, ठीक आहे, त्यावेळेस डायरेक्टली त्याचं तुम्हाला डिस्टन्स स्क्रीनवरती येतं, किती डिस्टन्स आहे. ही इतकी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली आहे. आणि जर तुम्ही ॲटो लेवल जर वापरत असाल तर तुम्ही टेपद्वारे सुद्धा डिस्टन्स मेजर करू शकता की किती मीटर डिस्टन्स आहे. ठीक आहे. सो यू कॅन गो विथ एनी पर्टिक्युलर टेक्निक. सो सर्वेइंग is the fundamental sub branches. As I said, it's a crucial and very important sub branch of civil engineering because each and every civil engineering work it requires survey. That is, you are taking the measurements before starting of any important project. It may be your building, it may be your road, it may be your bridges, or it may be your any kind of construction. What we require the basic and the fundamental knowledge about the surveying. नेमकं मेजरमेंट्स कसं घेतलं जातं याबद्दलचं बेसिक नॉलेज असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज वाय सर्वेइंग इज कन्सिडर्ड व्हेरी क्रुशियल अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट सब ब्रांच ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग बिकॉज ओनली दिस ब्रांच विल हेल्प यू टू टेक दी मेजरमेंट्स. नेमका एरिया किती आहे, कसा कॅल्क्युलेट केलाय, तर मी टोटल स्टेशनद्वारे डिस्टन्स मेजर केलेत चारही कॉर्नर्सचे आणि त्यानंतर त्याचा एरिया फाइंड आउट केला, किंवा मी त्याची एखाद्या प्लॉटची टेपने लेंथ मोजली, त्याची त्याची लांबी मोजली, त्याची रुंदी मोजली, त्यावरनं त्याचा एरिया काढला. मॅप तयार करणे, आता तुम्ही गुगल मॅप यूज करताय, कशा पद्धतीचे गुगल मॅप, येस इट इज थ्रू दी सर्विंग अँड थ्रू दी रिमोट सेन्सिंग टेक्निक्स ओनली. ठीक आहे. एक्झॅक्टली डिस्टन्स कसं दाखवतं रे, तुम्ही जर एखाद्या नवीन ठिकाणी जाणार असाल, तुम्ही गुगल मॅप यूज करता, बरोबर आहे, ते मॅप बरोबर दाखवतं की 10 मीटर वरती सरळ जा, त्यानंतर लेफ्ट हँड साईडला वळा, तिथून परत 10 मीटर पुढे जा, परत राईट हँड साईडला वळा. हे कसं सांगतं ते गुगल मॅप. तुम्ही गुगल मॅप यूज केला असाल, खूप जण यूज करतात, जर आपण प्रवास करत असतो, नवीन ठिकाणी जात असतो, काय केलेलं आहे तर सॅटेलाइटद्वारे इमेज कॅप्चर केलेली आणि त्याचं डेटामध्ये कन्व्हर्जन झालेलं आहे. ठीक आहे. डेटा कन्व्हर्जन झालेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी. ओके. So serving, it is based on the instrument. Serving, it has different types. So what are the different types of survey? So chain survey is the first one. By using the traditional chain, तुम्ही जुन्या पूर्वीच्या काळी बघितले असेल, लोक अशी स्टीलची आपल्याकडे अशी लांब चेन होती, 30 मीटर लांबी असलेली चेन सर्वे. ठीक आहे. जी शेत जमीन मोजण्यासाठी वापरायचे शेतकरी. ठीक आहे. चेन सर्वे. कंपास सर्वे युझिंग दी कंपास, ज्याच्यामध्ये तुमची डायरेक्शन दाखवली जाते, नॉर्थ ईस्ट साऊथ वेस्ट. ठीक आहे. हे कंपास सर्वेमध्ये आपण बेरिंग्स किंवा अँगल मेजर करत असतो. ठीक आहे. त्यानंतर हे प्लेन टेबल, जो मी प्रिव्हियस पिक्चरमध्ये तुम्हाला दाखवला. टेक्योमेट्रिक सर्वे, थिओडोलाइट सर्वे, दॅट इज बाय युझिंग थिओडोलाइट ओनली. Theodolite, it is again one of the surveying instrument which gives you horizontal measurements, angular measurements or the vertical measurements. ओके. पण थिओडोलाइट पेक्षा टोटल स्टेशन सगळ्यात जास्त वापरतात. एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेन्सिंग अँड जीपीएस सर्वे. जीपीएस स्टँड्स फॉर युअर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम. ओके. Remote sensing, as I said earlier, it is the new technology, the science and art of acquiring the information about the objects from the measurements made at a distance without being in physical contact with the object. As I said earlier in my previous session also, what actually we are going to do in the remote sensing, we are going to track any object. What we are going to do, we are going to track the object, or we are going to collect the information and its position for the particular ऑब्जेक्ट. एखादा ऑब्जेक्ट भूतलावरती किती डिस्टन्स वरती आहे आणि त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन. ट्रॅकिंग ऑफ अन ऑब्जेक्ट अँड गॅदरिंग द इन्फॉर्मेशन विदाउट बिंग इन फिजिकल कॉन्टॅक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. आता आपण रोड सारखं करतोय का, बाबा मशीन घेऊन इन्स्ट्रुमेंट घेऊन मी रोडवरती थांबलोय, त्यानंतर मी ते ऍक्च्युअल डिस्टन्स मेजर करतोय. नो, आय एम युझिंग द सॅटेलाइट इमेजेस, I am capturing that images, and then I am converting the data. I am converting that particular data. That is, I am gathering the information about that object. Okay, through these sensors. Through the sensors. So again, that has been highlighted in the next sentence in this particular presentation. That is, remote sensing refers to the gathering and processing of the information about Earth's environment and its natural and cultural resources.
What is remote sensing? It refers to the gathering and processing of information about Earth's environment and its natural and cultural resources through the aerial photography and satellite scanning. Through the aerial photography and satellite scanning. As I said earlier, you can see this particular picture. Okay, what we are going to do, we are going to collect the information about the object through the satellite scanning. म्हणजे सॅटेलाइटद्वारे जे काही रेस ट्रान्समिट होत आहेत, ठीक आहे, ते कॅप्चर केले जातात किंवा इमेजेस कॅप्चर केले जातात आणि त्यानंतर त्याचं डेटामध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. ठीक आहे, डेटामध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. यू कॅन आय थिंक एव्हरीबडी हॅज सीन सो मेनी मूवीजमध्ये बघितलं असेल, एखाद्या मोबाईलची लोकेशन फाइंड आउट करता, हा मोबाईल कुठे कुठे ॲक्टिवेट झाला असेल, बरोबर आहे, किंवा त्याची पोझिशनिंग सिस्टीम, तुम्ही त्याची पोझिशन कुठे आहे, एक्झॅक्टली तो ऑब्जेक्ट कुठे आहे, हे एखाद्या हॉरर मूवीजमध्ये वगैरे बघितलं असेल, पोलीस शोध घेतात. कसं घेतात रे, त्या स्क्रीनवरती त्यांना दिसतं हा ऑब्जेक्ट कुठं आहे, कुठे रन होतोय, कुठे पळणार आहे तो, ठीक आहे, त्याची मुवमेंट कुठल्या डायरेक्शनमध्ये होणार आहे. हे काय टेक्नॉलॉजी? एव्हरीथिंग इज नथिंग बट युअर रिमोट सेन्सिंग. ठीक आहे, everything is nothing but your remote sensing. We are gathering the information about the Earth's environment as well as any object, okay, through the aerial photography and through the satellite scanning. Okay, I hope you are clear, you are having the clear idea about these two things, surveying and remote sensing. Still, if you feel any doubt regarding these definitions, please feel free to contact, or you can put it in the chat box also. There is one doubt which has been asked by the students. Sir, by using the Google Map, can we measure our land? Yes, through the Google Maps, you will have the idea about, not through the exactly through the Google Maps. There are so many other ArcGIS is there. Okay, geographic information system. We can collect the information about our particular land. We can measure the area also. You know, if you put the points over there, this is the dimensions. Exactly, you will get the area that you have. Okay. आता तर 7/12 सुद्धा अपडेट केलेले आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, तुमचा सर्वे नंबर जर टाकलाय तुम्ही, तर तुम्हाला एक्झॅक्टली तुमची लोकेशन कळते, एक्झॅक्टली एरिया सुद्धा माहित होतो. ठीक आहे, इतकं डिजिटलायझेशन चाललेलं आहे आपल्या फील्डमध्ये. गुगल मॅपद्वारे तुम्हाला एक्झॅक्टली लोकेशन फाइंड आउट करता येते तुमच्या ऑब्जेक्टची, आणि जर तुम्हाला त्यामध्ये सुद्धा त्याचा एरिया किंवा त्याचे डिस्टन्सेस काय त्याचे मेजरमेंट्स असतील, तर त्यासाठी तुम्ही ArcGIS असेल, ठीक आहे, गुगल अर्थ असेल किंवा गुगल अर्थ प्रो असेल, असे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे, त्यामध्ये खूप सारे आहेत त्याच्यामध्ये ॲडव्हान्स्ड व्हर्जन्स. Next to that, next branch or the next subdomain is nothing but your architecture and town planning. I think in our previous session also we have completed that. That is regarding the town planning. Okay, and I think I told one example of your Chandigarh city, correct? In my previous session, hmm? That is proper arrangement of that particular city. Hospitals, arrangement of hospitals, arrangement of playgrounds, arrangement of schools, residential buildings, industrial buildings in a proper way. Okay, town planning with by following the rules and regulations that is by set up by the state government or that is set up by the central government. Okay, and with respect to the as far as Maharashtra is considered, we are having MRTP Act, Maharashtra Regional Town Planning Act. Okay, that we are using. टाउन प्लॅनिंगचं परत एकदा मी ते सांगेल, जर तुम्हाला बेस्ट एक्झाम्पल बघायचं असेल तर चंदीगड सिटी आहे. सेकंडली तुमच्याकडे मगरपट्टा सिटी आहे पुण्यामध्ये, जे तुम्ही बघू शकताय. लवासा सिटी इज न्यूली डेव्हलप्ड. ओके, अँड अगेन इट इज इन कन्स्ट्रक्शन फेज ऑल्सो. ज्याचं 3ऱ्या फेजचं काम आता चालू आहे. ठीक आहे, परंतु जर तुम्हाला जर बघायचं असेल, डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आहे आपल्या चंदीगडमध्ये म्हणा किंवा लवासा मगरपट्टा सिटीमध्ये जिथे लोक राहत आहेत. लवासा इट ॲट वन पॉईंट इट्स अ रिक्रिएशनल, ते एक टुरिस्ट स्पॉट म्हणून आहे. तिथे लोकांनी घरं विकत घेतलेले आहेत आणि जस्ट फॉर विकेंड म्हणा किंवा त्यावेळेस ते युजअप करतात. ठीक आहे, आणि त्याचा आजही कन्स्ट्रक्शन फेज चालू आहे 3rd फेजमध्ये. ठीक आहे, so let's move towards the next topic of this particular unit, that is nothing but that you can see on the presentation, role of civil engineers in the construction of the
buildings. Now, up till now, we have covered up the part of different subdomains of our civil engineering. Please remember each and every your structural engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, environmental engineering, then water resource engineering, surveying, remote sensing. These are the subdomains of civil engineering. म्हणजे आपलं जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड आहे त्याचे काही उपप्रकार आहेत. आता जो नेक्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे आपल्या चॅप्टरचा तो आहे रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. I have given some important roles, okay, which is required for any civil engineer who is working on the site. It may be on the site or off the site. Back office ला पण जे कोणी कामं करतात. ठीक आहे. आपल्या प्रिव्हियस पार्टमध्ये वॉट एव्हर द पार्ट दॅट वी हॅव डिस्कस्ड दॅट इज सबडोमेन्स. If you have any doubt, please put it in the chat box, or before the end of this session, 1 or 2 minutes, I will give you the liberty to ask me the question. Okay, or right now also you can put all the doubts in the chat box also, dear students. So shall we proceed for the next point, or still if you have any doubt? Okay, let's proceed further. Role of civil engineers in the construction of the building. Now, what are the different types of the building? At first, you should know. Residential, commercial, industrial, then your corporate buildings, hazardous buildings, recreational buildings. There are more than 10 types of buildings we are having. More than 10 type of buildings that we are having. Mercantile buildings म्हणजे तुमचे बँक वगैरे जे असतात तुमच्या. कॉर्पोरेट सेक्टर जिथे फक्त रिजनल ऑफिसेस असतात. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जिथे मोठमोठे इंडस्ट्रीज असतात. ठीक आहे. So more than 10 types of buildings we are having. So whatever the type of construction, it may be your building, it may be your road, a dam, bridge, any type of structure. Civil engineer has to play a vital role. Now what is that role? Let's begin with that. The first is nothing but the preparation of the layout. First role that is being played by the civil engineer is nothing but preparation of the layout. Now what is layout? What is layout? Layout is nothing but establishment of the center lines or establishment of the positions for the columns that is been required for the further construction. ओके, म्हणजे आता मग हे लेआउट म्हणजे नेमकं काय सर? तुम्ही एखादा प्लॅन काढता, बरोबर आहे. मी पुढच्या आपल्या ह्याच्यामध्ये दाखवेल तुम्हाला प्रेझेंटेशनमध्ये. ठीक आहे, या पुढची स्लाइड. तुम्ही एखादा प्लॅन काढता, ठीक आहे, किंवा एखादा इंजिनियर, तुम्ही नवीन घर घ्यायला जाताय. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये जाता, तो ऑफिसर जो इंजिनियर असतो किंवा जो बिल्डर असतो तो तुम्हाला दाखवतो, हे सर तुमचं घर आहे आणि त्या घराच्या अवतीभोवती काय आहे हे पण दाखवतो. म्हणजे भविष्यात डेव्हलप होणार आहे. किंवा जर तुमचा मोकळा प्लॉट आहे ऑलरेडी, तुमच्या आसपास, तुमच्या प्लॉटच्या आसपास जर घरं असतील, ठीक आहे, तर तो ते दाखवतोय की सर हां हे तुमचं घर आहे, त्या तुमच्या घराच्या शेजारी इथं ह्या 10 रो हाऊस आहेत, इकडून 5 बंगले आहेत डाव्या हाताला, तुमच्या घराच्या समोरच्या बाजूने छानपैकी प्लेग्राऊंड आहे, तुमच्या घराच्या पाठीमागं सुंदर असं गार्डन आहे, हे आम्ही बांधणार आहोत. ठीक आहे, हे काय करतोय तो एक रफ लेआउट. लेआउट म्हणजे काय, एक थोडक्यात आराखडा, तुमच्या एरियाचा आराखडा. ठीक आहे, तुमच्या घराचा आराखडा, तुमच्या घराच्या सभोवताली काय काय गोष्टी असतील. जर तुम्ही नवीन प्लॉट किंवा नवीन घर घेणार असतात तर एखाद्या बिल्डरकडून, तुमच्या घराच्या समोर सर 6 मीटर लांबीचा रस्ता आहे, 6 मीटर रुंदीचा रस्ता आहे, 9 मीटर रुंदीचा रस्ता आहे, तुमच्या घराच्या पूर्वेला छान असं गार्डन आहे, पश्चिमेला हॉस्पिटल आहे, 100 मीटर वरती थिएटर आहे, तुमच्या घराच्या पाठीमागच्या बाजूला 200 मीटर वरती एक मोठं हॉस्पिटल आहे. मग जे काही अम्युनिटीज प्रोव्हाइड करतात, फॅसिलिटीज असतील ॲट प्रेझेंट किंवा भविष्यामध्ये डेव्हलप होणार आहे, तर त्याचा आराखडा केलेला असतो, कच्चा आराखडा. आणि तो जो आराखडा असतो आपण त्याला लेआउट असं म्हणतो. तो जो आराखडा असतो आपण त्याला लेआउट असं म्हणतोय. ठीक आहे, मग हे लेआउट फक्त त्याच प्रकारे असतं का? तर नाही. लेआउटमध्ये अजून एक महत्त्वाचा दुसरा टाईप असतो. तुम्हाला बांधकाम करायचं आहे, तुम्हाला माहिती आहे मला बांधकाम करायचं आहे, बरोबर आहे. मग हे बांधकाम करत असताना जे काय बांधकाम करणार आहात, हे बांधकामाची सुरुवात कशी करायची? आता प्लॅन तुमच्या हातात आहे, नुसता प्लॅन हातात असून चालेल का?
ॲक्च्युअलमध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे ना ग्राउंडला, कारण तुम्हाला तुमच्या ग्राउंड सरफेसवरती बांधकाम करायचं आहे. मग त्या प्लॅनचं ज्यावेळेस तुम्ही ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन करत असता, त्यावेळेस तुम्ही एक आराखडा तयार करता. म्हणजे कॉलम कुठं असला पाहिजे, फुटिंग कशी, कॉलमची पोझिशन काय काय असली पाहिजे, ठीक आहे. आणि त्याचवरती तेच कन्स्ट्रक्शन होतं. दॅट इज नथिंग बट अनदर वे ऑफ लेआउट. ओके, पुढच्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. मी दाखवतो तुमच्यासाठी खास. येस, नाव यू कॅन सी दिस पिक्चर मार्किंग ऑफ द लेआउट. काय केलं रे, हा माझा मोकळा प्लॉट होता. एव्हरीवन प्लीज सी हिअर. हा माझा मोकळा प्लॉट होता. हे मोकळा प्लॉटवरती मला एक रूम बांधायची. रूमचे डायमेन्शन काय असतील, ही त्याची झाली रुंदी, ही झाली त्याची लांबी, ठीक आहे. ही समोरची लांबी आहे, ही अशी रुंदी आहे. तर असा एक चौकोनी रूम मला किंवा एक आयताकृती रूम मला बांधायची आहे. ह्या आयताकृती रूमचा माझ्याकडे प्लॅन आहे, म्हणजे त्याची लांबी किती आहे, त्याची रुंदी किती आहे. सपोज ही 10 फूट लांबी आहे आणि 20 फूट रुंदी आहे, हा प्लॅन आहे. पण हातातला प्लॅन ॲक्च्युली ग्राउंडवरती आणायचा आहे. मग काय करतोय मी, तर हा जो प्लॅन असणार आहे, हे बघता हे कॉलमची पोझिशन आहे, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कॉलम पॉईंट्स, ठीक आहे. मग ह्या कॉलमचे डायमेन्शन मला माहित होते. सपोज 250 mm बाय 250 mm ही एका कॉलमची साईज आहे. म्हणजे 10 इंच बाय 10 इंचाचा एक कॉलम आहे माझा. असे 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आहेत माझ्या एका रूममध्ये, ठीक आहे. मग हे मी दाखवतोय ॲक्च्युली, कारण मला इथं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, या पॉईंट्सवरती कन्स्ट्रक्शन करायचं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा लेआउट करू शकता, ठीक आहे. हा ॲक्च्युली हातातला प्लॅन ॲक्च्युअलमध्ये इम्प्लिमेंट करत असताना. किंवा एखादा रोड कन्स्ट्रक्शन, जे सेकंड पिक्चर बघतात, हे काय झालेलं आहे, रस्त्याची रुंदी झाली या पॉईंटपासून या पॉईंट. मग ही रुंदी एक समानच राहिली पाहिजे. यासाठी काय करताय तुम्ही, फक्की ज्याला म्हटलं जातं, चुन्या पावडर जी असते आपली, ते पावडर तुम्ही स्प्रे करताय त्या साईटवरती. आणि हे जे डिस्टन्स असेल हे एक्झॅक्टली मेंटेन आहे, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटरला त्याची जी काय रुंदी असेल ती, ठीक आहे. दॅट इज नथिंग बट वन वे ऑफ पुटिंग दी लेआउट्स. ओके, आय होप नाव यू आर हॅव्हिंग सम आयडिया. किंवा जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्या घराच्या अवतीभोवती काय आहे, एक बिल्डिंग आहे छानपैकी दिसते, ज्यावेळेस तुम्ही वरतून किंवा तो बिल्डर दाखवतो तुम्हाला तुमच्या घरात सभोवताली काय काय होणार आहे भविष्यामध्ये, कच्चा आराखडा थोडक्यामध्ये, ठीक आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर लेआउट. I will take the doubt which has been put up. Anything? No, no doubt is there. Okay. The next second thing is nothing but preparation of the plan. Now, what is plan? The question comes in your mind. So, plan is what? Plan is nothing but the top view of that particular structure. ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट वरतून पाहता, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट वरतून पाहताय, दॅट इज नथिंग बट युअर प्लॅन. म्हणजे तुम्ही घराच्या गच्चीवरती आहात, ठीक आहे. एक उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. तुम्ही घराच्या गच्चीवरती उभे आहात आणि गच्चीवरनं किंवा जो किनारा असेल, ठीक आहे, तिथनं तुम्ही एखादा खाली माणूस उभा आहे त्याला बघताय. तुम्ही ज्यावेळेस गच्चीवरनं पाहता त्यावेळेस तुम्हाला त्याचे डोळे वगैरे दिसू शकतील का रे? नाही. तुम्हाला काय पोर्शन दिसणार आहे, पिन कलर, फक्त हा डोक्याचा हा भाग, त्याचे केस दिसतील आणि त्याचा हा शोल्डर दिसेल वरतून पाहिल्यानंतर. तुम्हाला त्याची हनुवटी किंवा त्याचं नोज, इतर कुठला पार्ट दिसू शकतो का क्लिअरली? नाही. तुम्हाला हा केस आणि हे शोल्डर्स एवढा पार्ट दिसेल वरतून बघितल्यानंतर. जसं मी एक्झाम्पल सांगतो, ही बॉटल आहे माझ्या हातात, ठीक आहे. माझ्या व्हिडिओकडे बघा, ही बॉटल आहे माझ्या हातामध्ये. ही बॉटल मी जर वरतून पाहिली तर काय दिसतंय, तर मला फक्त हा बॉटलचा हा जो पोर्शन आहे वरचा, पुढचा झाकण, त्याचं वरतून पाहिल्यानंतर हे झाकण दिसणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर ही साईडची जी बॉडी असणार आहे, ही बॉडी एवढी दिसू शकते तुम्हाला, ठीक आहे. एवढीच बॉडी दिसणार आहे. मला याचा बॉटम पोर्शन दिसू शकतो का रे वरतून पाहिल्यानंतर? हा बॉटम पोर्शन दिसेल का बॉटलचा? नाही दिसणार. कारण का, मी वरतून पाहतोय. सी, दिस इज द बॉटल अँड दिस इज द डायरेक्शन आय एम लुकिंग दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. So if I am going to see the object, I can see the diameter of this particular bottle and the side portion. That is nothing but top view. Okay, वरतून पाहिल्यानंतर ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय. सो दॅट प्लॅन. नाव एखाद्या घराचा जो प्लॅन असतो त्यामध्ये काय काय कंटेंट्स असतात, जो सिव्हिल इंजिनियर तयार करत असतो. ऍक्च्युली प्लॅन तयार करण्याचं काम किंवा लेआउट तयार करण्याचं काम कोण करत असतं, तर सिव्हिल इंजिनियर करत असतो. सो व्हॉट इज प्लॅन और व्हॉट डज इट इन्क्लूड्स? द प्लॅन शुड डील विथ द, इट शोज यू द अरेंजमेंट ऑफ रूम्स. एखाद्या रूमची मांडणी कशी केलेली आहे, म्हणजे हॉल तुमचा कुठल्या दिशेला आहे, किचन पूर्वेला आहे, बेडरूमची डायरेक्शन काय आहे, मास्टर बेडरूमची डायरेक्शन काय आहे, स्टेअरकेस कुठं आहे, तुमचं पूजाघर कुठं आहे,
ठीक आहे. सो प्लॅन शोज दी अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, कुठल्या कुठल्या डायरेक्शनला तुमच्या रूम्स आहेत. साईज ऑफ द रूम, 10 बाय 12 फुटाचा हॉल आहे, 10 बाय 11 फुटाचं किचन आहे, 10 बाय 11 फुटाचं बेडरूम आहे. WC माझा 4 बाय 6 4 बाय 4 फुटाचा आहे. बाथरूम माझं 6 बाय 4 फुटाचा आहे. साइजेस ऑफ द रूम अँड शेप ऑफ द रूम, ते एक्झॅक्टली स्क्वेअर आहे का रेक्टँग्युलर रूम्स आहेत. ठीक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखादा प्लॅन हातामध्ये घेता त्यावेळेस तुम्ही बघितलं असेल, रूम दिसते तुम्हाला वरतून छानपैकी बेडरूम वगैरे, तुम्ही एखाद्या बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये जा, छान असे प्लॅन दिसतात घराचे. ठीक आहे. 3D नाही म्हणत, 2D किंवा ऑटोकॅड वरचा ड्रॉ केलेला, म्हणजे हॉलची साईज किती आहे, बेडरूमची किती आहे, हे सर्व काही त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. ठीक आहे. सो दॅट इज नथिंग बट दी preparation of the plan, and civil engineer is going to play a vital role in the preparation of this plan, because these are prepared by engineers only, civil engineers, layouts as well as the plans. मग आता प्लॅन तयार केलाय, ठीक आहे, बांधकाम चालू करायचं आहे. मग कुठलंही बांधकाम चालू करण्यापूर्वी तुम्ही जो प्लॅन तयार केलेला असतो, म्हणजे जो घराचा नकाशा तयार केलेला आहे, स्केच जे तयार केलेलं असतं, ठीक आहे, 600 स्क्वेअर फुटाचं बांधकाम करायचं आहे, ही एक बेडरूम आहे, बेडरूमची साईज सपोज 10 बाय 15 फूट आहे, किंवा सॉरी हॉलची साईज 10 बाय 15 फूट आहे, बेडरूमची साईज 8 बाय 9 आहे, किचनची साईज माझी 8 बाय 9 रूम आहे. ठीक आहे. मग 3 रूम मी काढतोय. हा जो काही तुम्ही प्लॅन तयार केलेला आहे तुमच्या घराचा, दॅट इज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीज. मग अप्रूव्ड करणारी ऑथॉरिटी कोणती असते, तर तुमचा नगर रचना विभाग, तुमचं नगर परिषद असेल, महानगरपालिका असेल, किंवा जे काय तुमचं लोकल ऑथॉरिटी असेल, त्यामध्ये आपल्याकडे नगर रचना विभाग असतो, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, ज्यामध्ये तुम्ही हा जो काही प्लॅन तयार केलेला असतो तो टेक्निकली बरोबर आहे का, तो टेक्निकली बरोबर आहे का हे चेक केलं जातं, आणि मग त्याला मंजुरी दिली जाते. त्याला मंजुरी दिली जाते की बाबा हा प्लॅन टेक्निकली करेक्ट आहे, तुम्ही बरोबर डायरेक्शन दाखवलेली आहे, एरिया बरोबर आहे आणि लिगल आहे सर्व गोष्टी, तर ती तुम्हाला परमिशन देतात बांधकाम करण्यासाठी. ठीक आहे. सो हे अप्रूव्हल मिळवण्याचं काम सुद्धा सिव्हिल इंजिनियरच करत असतो. क्लिअर अप टू दिस पॉइंट? Only 3 points we have covered up as far as our role of civil engineer in construction of building is considered. So the remaining points of this particular subtopic we are going to discuss on Monday in the morning lecture that we are having. Okay. So for this particular time, still if you have any doubt, please put it in the chat box. Meanwhile, I will take your attendance. Okay.